Hello students, I'm Madhurima Roy from APC College, Botany Department, and I am making this video for the 4th semester general students. This video is on photosynthesis, which is in our syllabus in plant physiology and metabolism. In the previous video, we have already discussed about photosynthesis, that is some basic knowledge of photosynthesis, that is the definition of photosynthesis, and the origin of the term photosynthesis, where we observed that the term photosynthesis came from two separate words, that is photon and synthesis. Photon means light, which represents the sunlight or the solar energy, whereas synthesis means putting together, that is in if we combine the two words, then we will be able to conclude that it is a process, or photosynthesis is a process where the autotrophic organisms, they collect their raw materials from the environment, that is the carbon dioxide from the air, water and mineral nutrients from the soil, and in presence of sunlight and the pigment chlorophyll, they can synthesize their own food, and this biochemical and the biochemical reactions involved in this mechanism, they are collectively known as photosynthesis. So photosynthesis can be operated by the organisms which are autotrophic. অর্থাৎ যদি এই পুরো ব্যাপারটাকে আমরা একবার বাংলায় রিক্যাপিচুলেট করি, তাহলে কি বুঝবো যে ফোটন আর সিনথেসিস এই দুটো টার্ম, ফোটন মানে লাইট হচ্ছে, আর সিনথেসিস মানে হচ্ছে যে যা কিছু র মেটেরিয়াল সেগুলোকে একসাথে করে এমন কিছু বায়োকেমিক্যাল রিয়াকশন পারফর্মড হচ্ছে যেগুলোর জন্য ফুড সিনথেসিস হচ্ছে, বা যেগুলোর জন্য অটোট্রফিক অর্গ্যানিজমরা তাদের যে যা কিছু রিকোয়ার্ড এনার্জি সেগুলো পাচ্ছে এমন ফুড থেকে, এই যে মেকানিজমটা, এটাকে তাহলে বলা হচ্ছিল ফটোসিনথেসিস। In addition to this, we have already learned the gross chemical reaction of the photosynthesis, where we observed that 6 carbon dioxide molecules and 6 water molecules can be combined, and they combine to form the major product of the biochemical reactions, that is sugar, C6H12O6, which is glucose, and 6 molecules of oxygens, and the entire reaction, it happens only in the presence of light and the green pigment chlorophyll. অর্থাৎ যে রাসায়নিক বিক্রিয়াটা আমরা দেখেছিলাম ফটোসিনথেসিসের, মানে যত কেমিক্যাল রিয়াকশান আছে সেগুলোর যদি একটা ওভারঅল রিয়াকশান রিপ্রেজেন্ট করি, তাহলে সেখানে দেখেছিলাম যে 6টা কার্বন ডাইঅক্সাইড, 6টা জল, যেগুলো কেমিক্যালি কম্বাইন করে সেখান থেকে সুগার তৈরি হচ্ছিল, কার্বোহাইড্রেট, যেটাকে আমরা সিম্পলিফাই করার জন্য গ্লুকোজ হিসাবে দেখিয়েছি। এছাড়াও যেটা তৈরি হচ্ছিল সেটা হচ্ছে অক্সিজেন। আর এই পুরো ঘটনাটা ঘটার জন্য দরকার হচ্ছিল ক্লোরোফিল, যেটা একটা গ্রিন পিগমেন্ট, আর তার সাথে অবশ্যই সানলাইট। এইবারে এই যে পুরো ব্যাপারটা, সেটা হওয়ার সাথে সাথে 3 ধরনের কোয়েশ্চেন রাইজ করছিল। সেগুলো কী কী? হোয়ার ডাজ ইট অকার, হোয়াট আর দ্য রিকোয়ারমেন্টস, অ্যান্ড ওয়েন ডাজ ইট অকার। তো to be able to answer these questions, we studied the ultrastructure of the photosynthetic apparatus, that is the chloroplast. Now, what is chloroplast? It is a double membrane bound organelle found only in the plant cells, and they consist of 2 types of components. Number 1 is a chloroplast matrix, which is known as stroma, and there were some structures appearing as stacks of coins, and they are called as grana. The matrix of the chloroplast was hydrophilic, where grana remain embedded. Now, these stacks of coins or grana, they were originally formed of a membrane called thylakoid membrane, which was folded in such a manner that appears as the coin stacks. অর্থাৎ বেসিক্যালি থাইলাকয়েড নামে একটা মেমব্রেন থাকে, যেটা কিনা এই যে হাইড্রোফিলিক ম্যাট্রিক্সটা, যেটার নাম স্ট্রোমা, সেটার উপরে এমনভাবে ফোল্ড করে থাকে যে দেখে মনে হয় যে অনেকগুলো কয়েন একটার উপর একটা স্ট্যাক করে রাখা রয়েছে। এবারে এই যে থাইলাকয়েড মেমব্রেনটা, এই থাইলাকয়েড মেমব্রেনের মধ্যে বেশ কিছু ধরনের পিগমেন্ট পাওয়া যেত।
যে পিগমেন্টগুলো ডিপেন্ড করতো যে কেমন ধরনের অর্গানিজমের মধ্যে এই পিগমেন্টগুলো পাওয়া যাচ্ছে। তো ডিপেন্ডিং অন দ্য টাইপ অফ অর্গানিজমস, দ্য পিগমেন্ট ওয়ার অফ থ্রি টাইপস. দ্য ফার্স্ট ওয়ান ওয়াজ ক্লোরোফিলস, the second one was carotenoids, and the third one was phycobilins. From the previous video, we have learned that chlorophylls are the green pigments and they are called as the major or essential pigments, whereas the carotenoids, they are yellowish or orangish pigments and they are termed as accessory pigments. And finally, the third pigments were phycobilins and they were found in some algal members like in cyanobacterial members and in the red algal members. So in this segment, today's segment, we will learn about these pigments in detail. So let's get into the topic. In this segment, we will discuss about the green pigments or the major photosynthetic pigments or the essential photosynthetic pigments called chlorophylls. Now, we have already learned that these chlorophylls, they are found in the organelle called chloroplast, and these pigments, they are embedded in the thylakoid membrane. We have also learned that chlorophylls are some water insoluble pigments and they can be extracted only with organic solvents. So, in order to know the detailed structure of the chlorophyll, first we have to consider the basic structure or the basic types of chlorophylls. তাহলে যদি আমরা ক্লোরোফিলের ব্যাপারে জানতে চাই যে কেমন কীভাবে ক্লোরোফিল কাজ করে বা ক্লোরোফিলের কেমন কেমিক্যাল স্ট্রাকচারটা বা ওদের এম্পিরিক্যাল ফর্মুলা কী, তার আগে আমাদের যেটা জানতে হবে সেটা হচ্ছে কী কী ধরনের টাইপ হতে পারে। তো প্রথম যেটা আমরা দেখছি সেটা কী বলছে যে দিজ আর দ্য গ্রিন পিগমেন্টস মেনলি ইনভলভড ইন দ্য কনভার্সন অফ লাইট এনার্জি ইনটু কেমিক্যাল এনার্জি. This thing we have learned previously that the photosynthetic pigment, or which is the chlorophyll, it helps to convert the light energy into chemical energy, and as a result it fixes the energy into the cell in the form of ATPs. এবারে দেখা যায় যে there are 5 types of chlorophyll pigments present in plants. These are chlorophyll A, B, C, D and E. Chlorophyll A and B, they are present in higher plants. Now, we can conclude here that all of the autotrophic organisms performing photosynthesis, they will always have the pigment chlorophyll A, and in addition to that, they will have some other chlorophyll pigments depending on the type of organism or on the basic organization of the photosynthetic apparatus. But the chlorophyll A pigment, it will be compulsorily present in each and every autotrophic photosynthesizing organisms. এবার এটার কারণ হিসাবে কি দেখা যায় না, এই যে ক্লোরোফিল এটা, এই ধরনের ক্লোরোফিলটাই কিন্তু ফটোকেমিক্যাল রিয়াকশনগুলো যখন হয় ফটোসিনথেসিসের লাইট ফেজে, তখন এই ফটোকেমিক্যাল রিয়াকশনের যে মেন রিয়াকশন সেন্টারটা, সেটা তৈরি করার জন্য মেইনলি এই ক্লোরোফিল এ মলিকিউলগুলো পার্টিসিপেট করে এবং রিয়াকশন সেন্টারে সব থেকে বেশি সংখ্যক ক্লোরোফিল এ মলিকিউল পাওয়া যায়, যেটা কিনা যে পরিমাণ সানলাইট বা ফোটন পার্টিকলস যেগুলো এসে পৌঁছচ্ছে সেগুলোকে ক্যাপচার করতে এবং সেইগুলোকে কেমিক্যাল এনার্জিতে পার্টিসিপেট করানোর জন্য যে মেন রোলটা প্লে করে সেটা হচ্ছে এই ক্লোরোফিল এ মলিকিউলগুলো। এই যে ধরনের প্রপার্টি ক্লোরোফিল এ মলিকিউলের, এই জন্য ইট ইজ অলসো নোন অ্যাজ দ্য প্রাইমারি ফটোসিনথেটিক পিগমেন্ট। তাহলে এটা মনে রাখতে হবে যে প্রাইমারি ফটোসিনথেটিক পিগমেন্টটা কি না ক্লোরোফিল এ। তার কারণ কি না ফটোকেমিক্যাল রিয়াকশনগুলো যখন হয় তখন এই রিয়াকশন সেন্টারটা তৈরি করতে মেন যে পিগমেন্টটা কাজে লাগে সেটা হচ্ছে ক্লোরোফিল এ। এছাড়াও অন্যান্য পিগমেন্টগুলো সেগুলো বিভিন্ন অর্গানিজমের ওপর তাদের ফটোসিনথেটিক অ্যাপারেটাসের কেমন স্ট্রাকচার, কতটা অ্যাডভান্সড, তার বেসিসে বা কেমন ধরনের পিগমেন্ট সিনথেসিস করতে এবল, তার বেসিসে সেটা ভ্যারি করতে পারে। বাট ক্লোরোফিল এ ইজ আ কম্পালসারি প্রাইমারি ফটোসিনথেটিক পিগমেন্ট। ওকে, নাও এখানে আরও কিছু লেখা রয়েছে, কি বলা হচ্ছে যে আদার ফটোসিনথেটিক পিগমেন্টস ইনক্লুড ক্লোরোফিল বি, সি, ডি, E, carotenoids and phycobilins. So these other photosynthetic pigments, they are known as accessory pigments because they are not directly involved in the photochemical reactions.
এই যে ব্যাপারটা, এটা আগের দিনেও কিছুটা বলেছিলাম যে এই যে ক্যারোটিনয়েডস, এরা কিন্তু সবসময় ঠিক এসেনশিয়াল পিগমেন্ট হিসেবে কাজ করে না বা ডাইরেক্টলি ফটোকেমিক্যাল রিয়াকশনে পার্টিসিপেট করে না, কিন্তু এদের মেন যে ফাংশনটা সেটা কি দেখা যায় না, এরা যে সানলাইটটা আসছে সেটাকে ডাইরেক্টলি রিয়াকশন সেন্টার অর্থাৎ ক্লোরোফিলের কাছে পৌঁছতে না দিয়ে প্রথম যে বেশি এনার্জি কন্টেনিং ফোটন পার্টিকলস সেগুলোকে রিসিভ করে অ্যান্ড দে এফিশিয়েন্টলি ট্রান্সফার দ্য এনার্জি টু দ্য রিয়াকশন সেন্টার. And this happens in order to funnel the energy, or the phenomenon is known as energy funneling. Okay, তো যেহেতু এই ধরনের একটা ব্যাপারে এই অন্যান্য পিগমেন্টগুলো পার্টিসিপেট করছে, ক্যারোটিনয়েডস বা বি সি ডি ই এরা, তাই জন্য এদেরকে তাহলে অ্যাক্সেসরি ফটোসিনথেটিক পিগমেন্ট বা সহায়ক সালোক সংশ্লেষীয় রঞ্জক বলা হচ্ছে. তাহলে এই দু ধরনের সালোক সংশ্লেষীয় রঞ্জক কী কী আর কেন কোনটাকে কী বলা হচ্ছে সেটা আমরা আশা করছি বুঝতে পারলাম. আরেক ধরনের যেটা পিগমেন্ট ছিল ফাইকোবিলিন, সেটার ব্যাপারেও জানবো, কিন্তু ফাইকোবিলিন সমস্ত রকমের হায়ার অটোট্রফিক অর্গ্যানিজম অর্থাৎ হায়ার প্লান্টস তাদের মধ্যে কিন্তু পাওয়া যায় না, সেটা আমরা আগেও জেনেছি. ওকে, এর পরের সেগমেন্টে আমরা জানবো ক্লোরোফিলের যে কেমিক্যাল স্ট্রাকচার বা এম্পিরিক্যাল ফর্মুলা কেমন হয়ে থাকে সেটা. Okay, so in this segment, we will discuss about the chemical nature and the empirical formula of the chlorophyll pigments. At first, we have to know that they are the magnesium porphyrin compound. That is, if we observe the diagram here, then we can see that at the center of the structure, of the ring-like structure, there is a magnesium which is held by 4 nitrogen. এবার যদি আমরা পুরো যে স্ট্রাকচারটা মানে 4টে নাইট্রোজেন যে 4টে রিংয়ের সাথে অ্যাটাচড হয়ে রয়েছে সেগুলোকে যদি আমরা নাম্বারিং করি 1 2 3 4 স্টার্টিং ফ্রম দ্য লেফট সাইড টু দ্য রাইট hand side corner, we will find 4 ring-like structures, and these rings are known as pyrrole rings, which are joined together by CH bridges. ওকে, এবার এই যে 4টে পাইরোল রিং, এই 4টে পাইরোল রিং একসাথে হয়ে যে একটা এন্টায়ার একটা কনজুগেটেড স্ট্রাকচার ফর্ম করছে, একটা ক্লোজড রিং স্ট্রাকচার ফর্ম করছে, এই জিনিসটাকে বলা হয়ে থাকে পরফাইরিন রিং স্ট্রাকচার. আর এই পরফাইরিন রিং স্ট্রাকচারের একদম সেন্টারে থাকে হচ্ছে একটা ম্যাগনেশিয়াম মলিকিউল, যেটা কিনা এই নাইট্রোজেনগুলো দিয়ে চিলেটেড কন্ডিশনে রয়েছে. এবার এই যে পুরো স্ট্রাকচারটা, এটাকে বলা হয়ে থাকে এই ক্লোরোফিল মলিকিউলগুলোর পরফাইরিন হেড স্ট্রাকচার. আর এই যে পরফাইরিন হেড স্ট্রাকচারটা, তার নিচে একটা ইলংগেটেড টেল থাকে যেটাকে বলা হয়ে থাকে ফাইটল টেল. সো এখান থেকে আমরা কি দেখলাম, দ্যাট দ্য কেমিক্যাল স্ট্রাকচার অফ দ্য ক্লোরোফিল ক্যান বি ডিভাইডেড ইন্টু 2 মেজর কম্পোনেন্টস, দ্যাট ইজ আ ম্যাগনেশিয়াম পরফাইরিন হেড অ্যান্ড আ বেসাল লং ফাইটল টেল. এবারে এই যে টেলটা, সেটাকে আমরা ফাইটল টেল কেন বলছি, তার কারণ কি, আমরা যখন ফাইটল বলছি এটা একটু খেয়াল করে দেখতে পারি যে অল কথাটা শেষে থাকছে. তো এই যে অল কথাটা, সেটা বোঝানোর জন্য কেমিস্ট্রিতে আমরা কি মানে কোন ফাংশনাল গ্রুপকে বোঝানোর জন্য এটা ব্যবহার করি না, অ্যালকোহল ফাংশনাল গ্রুপকে বোঝানোর জন্য অল কথাটা নামের শেষে লেখা হয়ে থাকে. তো এই ক্ষেত্রে ফাইটল টেলটা যখন ফর্মেশন হয় তখন অনেকগুলো অ্যালকোহল গ্রুপ থাকে, অনেকগুলো হাইড্রক্সিল গ্রুপ থাকে. সেটা থাকার জন্য কি হয়ে থাকে যে এই যে টেল স্ট্রাকচারটা, এই জিনিসটার নামে শেষে অল কথাটা অ্যাড করা হয় in order to indicate the presence of alcohol groups in the tail structure. এবার এই যে স্ট্রাকচারটা, সেটার যদি আমরা এম্পিরিক্যাল ফর্মুলা দেখি তাহলে এখানে কি লেখা রয়েছে যে দ্য এম্পিরিক্যাল ফর্মুলা অফ ক্লোরোফিল is C55H72O5N4Mg. Basically, it is the empirical formula of chlorophyll A. And similarly, the empirical formula of the chlorophyll B will be C55H70O6N4Mg. So, we can observe that the empirical formula of the chlorophyll B differs from the empirical formula of chlorophyll A in the fact that there is an aldehyde group, that is a CHO group, instead of a methyl group, that is CH3 group, at the 3rd carbon atom in the 2nd pyrrole ring. অর্থাৎ যে
ক্লোরোফিল বি এর যে এম্পিরিক্যাল ফর্মুলাটা আমরা দেখছি, যেখানে কিনা দেখছি যে দুটো হাইড্রোজেন কম রয়েছে আর একটা অক্সিজেন বেশি রয়েছে, সেটার কারণটা কি, মানে ক্লোরোফিল এর তুলনায়, না সেটা হলো কি যে যদি আমরা এই পোরফাইরিন রিং স্ট্রাকচারটা দেখি, যেখানে 4খানা পাইরোল রিং রয়েছে, তার মধ্যে সেকেন্ড পাইরোল রিংয়ের যে থার্ড পজিশনের যে কার্বনটা রয়েছে, সেখানে কি থাকে যে ক্লোরোফিল এর ক্ষেত্রে একটা মিথাইল গ্রুপ থাকে, যেটা হচ্ছে কিনা CH3 গ্রুপ, আর ক্লোরোফিল বি এর ক্ষেত্রে সেখানে একটা অ্যালডিহাইড গ্রুপ থাকে, যেটা হচ্ছে কিনা CHO। তো এই যে সেকেন্ড পাইরোল রিংয়ের থার্ড পজিশনে কার্বনটাতে দুটো আলাদা আলাদা ধরনের ফাংশনাল গ্রুপ প্রেজেন্ট থাকার জন্য ক্লোরোফিল এ আর ক্লোরোফিল বি মলিকিউল, এই দুটোর কিন্তু এম্পিরিক্যাল ফর্মুলা সেটা ডিফার করে যাচ্ছে বাই 2 হাইড্রোজেন অ্যাটমস অ্যান্ড 1 অক্সিজেন অ্যাটম। আচ্ছা, এটা হলো। এরপরে আর কি বলছেন, ইচ ক্লোরোফিল molecule has a tadpole like configuration consisting of porphyrin head and phytol tail, which we have mentioned earlier. The porphyrin head is made up of 4 pyrrole rings and are interconnected by methane bridge or methane group. In the center of the pyrrole rings, a divalent magnesium is present. The phytol tail consists of 20 carbon long chain. That is, if we write the phytol tail in chemical formula, or chemically if we write it, then we will write it as C20H39. ওকে, এই যে ফাইটল টেলটা, সেটা তাহলে C20H39 হিসাবে লিখতে হবে, কেননা এখানে 20খানা কার্বন আর তার সাথে এরকম 39খানা হাইড্রোজেন মলিকিউল, সেগুলো এখানে পাওয়া যাচ্ছে। আর ফাইনালি যেটা আমাদের জানতে হবে সেটা কি, যে এই যে ম্যাগনেশিয়াম পোরফাইরিন হেডটা, দিস ইজ হাইড্রোফিলিক ইন নেচার অ্যান্ড দ্য ফাইটল টেল ইজ লাইপোফিলিক, দ্যাট ইজ হাইড্রোফোবিক। তার মানে কি, এই যে পোরফাইরিন হেড, যেটা কিনা 4টে পাইরোল রিং নিয়ে তৈরি হচ্ছে, এটা হচ্ছে হাইড্রোফিলিক একটা পার্ট, আর হচ্ছে যেটা ফাইটল টেলটা, এটা হচ্ছে হাইড্রোফোবিক বা লাইপোফিলিক স্ট্রাকচার, মানে ইট ইজ নট এবল টু ডিসলভ ইন ওয়াটার, ইট ইজ নট ওয়াটার সলিউবল, সেটা হচ্ছে ফাইটল পার্টটা। আর যে পোরফাইরিন রিং পার্টটা, সেটা হচ্ছে কি, যে হাইড্রোফিলিক। ওকে ওকে এখানে আমরা যেটা দেখছি সেটা হচ্ছে দুটো ক্লোরোফিলের স্ট্রাকচার দেখতে পাচ্ছি। এখানে বেসিক্যালি কিভাবে ক্লোরোফিল পিগমেন্টগুলো সোলার এনার্জি দিয়ে অ্যাক্টিভেটেড হয় বা সক্রিয় হয়, তবেই এরা কি করে, যে ফটোসিনথেসিসের যে ফটোকেমিক্যাল রিয়াকশনগুলো সেখানে পার্টিসিপেট করতে পারে। মানে ক্লোরোফিল বায়োসিনথেসিসটা যখন আমরা জানবো, তখন দেখতে পাবো কি, যে ক্লোরোফিল বায়োসিনথেসিস হয়ে যাওয়ার পরে যে ক্লোরোফিল মলিকিউলটা তৈরি হয়, সেটা কিন্তু একটা ম্যাচিওর ক্লোরোফিল মলিকিউল হয় না, মানে ইট ইজ দেন নট এবল টু পার্টিসিপেট ইন দ্য ফটোকেমিক্যাল রিয়াকশনস। তখন কি হয়, যে ইট নিডস টু বি অ্যাক্টিভেটেড ফার্স্ট। প্রথমে কি হয়, যে এই যে ক্লোরোফিল মলিকিউলটা যেটা তৈরি হলো, সেটাকে তার একটা সক্রিয়করণ হওয়া দরকার, যেটা হবে কিসের মাধ্যমে, না যখন সানলাইট পাবে বা সোলার এনার্জি পাবে। এই সোলার এনার্জির জন্য কি হবে, যে এই যে ক্লোরোফিল মলিকিউল, তার মধ্যে কিছু কেমিক্যাল চেঞ্জেস হবে, এটা হওয়ার পরেই তবে সেটা অ্যাক্টিভেটেড হবে, আর তবেই সেটা এই ফটোকেমিক্যাল রিয়াকশনগুলোতে পার্টিসিপেট করতে পারবে। তো একদম প্রথম যখন ক্লোরোফিল বায়োসিনথেসিসের পর যে ক্লোরোফিলটা তৈরি হয়, যেটা ইনঅ্যাক্টিভ ক্লোরোফিল হিসাবে থাকে, সেটাকে বলা হয়ে থাকে প্রোটোক্লোরোফিল। ওকে, তো বা প্রোটোক্লোরোফাইলাইড। ওকে, তো এই যে প্রোটোক্লোরোফাইলাইড, এখানে ক্লোরোফিল এ দিয়ে বা ক্লোরোফাইলাইড এ দিয়ে ব্যাপারটাকে রিপ্রেজেন্ট করা হয়েছে। এই দুটো জায়গায় আমরা যে পোরফাইরিন হেড স্ট্রাকচারটা দেখতে পাচ্ছি ক্লোরোফিলের, সেখানে কি দেখছি, যে প্রথম যেটা, মানে যেটাকে প্রোটোক্লোরোফাইলাইড এ যেটা, সেখানে কি হচ্ছে, যে ওর 7th আর 8th পজিশনে, মানে 4th পাইরোল রিংয়ের 1 2 3 করে 4 নম্বর যে পাইরোল রিংটা, এই 4th পাইরোল রিংয়ের 7th আর 8th পজিশন, মানে ছবিতে যেখানে একটা রেড কালারের রেক্ট্যাঙ্গেল দিয়ে দেখানো হয়েছে 7th আর 8th পজিশনটা 4th পাইরোল রিংয়ের, সেখানে কি থাকে দেখতে পাচ্ছি, জাস্ট ফাইটল রিংটা 7th যে কার্বনটা, সেটার সাথে অ্যাটাচড হয়ে হ্যাঙ্গিং কন্ডিশনে থাকবে, কিন্তু তখনও পর্যন্ত এটা অ্যাক্টিভ নয়। তার কারণ কি, এটা তখনও পর্যন্ত রিডাকশন হয়নি বা ফোটো রিডাকশন হয়নি। এর পরের যে ছবিটা দেখছি, যেখানে কি দেখছি, যে লাইট এসে পড়ছে এই ফটোসিনথেসিস মানে ক্লোরোফিলের ওপরে, এই যে লাইট এসে পড়ছে, তারপরে একটা এনজাইম কমপ্লেক্স এখানে কাজ করছে, যেটার নাম হচ্ছে প্রোটোক্লোরোফাইলাইড অক্সিডো রিডাকটেজ কমপ্লেক্স বা POR কমপ্লেক্স যেটাকে বলা হচ্ছে। এই এনজাইম কমপ্লেক্সটা কাজ করবে, আর এখানে যে রিয়াকশন হবে সেটা বেসিক্যালি একটা অক্সিডেশন রিডাকশন রিয়াকশন। আর স্বাভাবিকভাবেই এখানে কি হবে, যে
বিজারণ হবে, মানে প্রোটোক্লোরোফিল বা প্রোটোক্লোরোফাইলাইট যেটা, সেটা বিজারিত হবে। মানে বিজারণ হওয়া মানে আমরা জানি যে কোনো হাইড্রোজেন মলিকিউল অ্যাডিশন হবে। তো হাইড্রোজেন মলিকিউল যখন অ্যাড হচ্ছে, সেখানে তার সাথে কি লাগছে, তাহলে কোনো একটা প্রোটন বা হাইড্রোজেন ডোনার দরকার, যার থেকে কিনা এই হাইড্রোজেন মলিকিউলগুলো এই 7th আর 8th পজিশনে অ্যাড হবে। তো NADPH or nicotinamide adenine dinucleotide phosphate, it acts as a proton donor, and after donating the proton or the hydrogen to the protochlorophyll, it itself converts into NADP plus, that is, it itself is oxidized to NADP plus. মানে এই NADPH এই জিনিসটা এটা রিডিউসড কন্ডিশনে যখন রয়েছে, তখন এটা প্রোটন ডোনার হিসাবে বিহেভ করছে, যেটা করছে কি যে এই যে হাইড্রোজেনটা সেটা দুখানা হাইড্রোজেন ডোনেট করে। মানে এখানে বেসিক্যালি দুটো NADPH বা মানে দুটো NADPH পার্টিসিপেট করে, বা NADPH2 একটা NADPH2 সেটা পার্টিসিপেট করে, যেখানে কি হচ্ছে যে দুটো প্রোটন ডোনেট করছে কোথায় না 4th পাইরোল রিংয়ের 7th আর 8th কার্বন পজিশনে একটা করে হাইড্রোজেন এখানে অ্যাড হচ্ছে। তো ফাইনাল যে স্ট্রাকচারটা দেখতে পাচ্ছি আমরা, যেখানে কি রয়েছে যে এই দুটো হাইড্রোজেন বা প্রোটন অ্যাড হয়ে যাওয়ার পরে যে স্ট্রাকচারটা, এটাকে তখন ম্যাচিওর ক্লোরোফিল বা ক্লোরোফাইলাইড বলা যেতে পারে, যেটা কিনা কি করতে পারে, এবার ইট ইজ এবল টু পার্টিসিপেট ইন দ্য ফোটোকেমিক্যাল রিয়াকশনস। তো এই যে ঘটনাটা ক্লোরোফিলের অ্যাক্টিভেশনের, যেটা কিনা ফোটোকেমিক্যাল রিয়াকশনগুলোতে পার্টিসিপেট করার আগে এটা ম্যান্ডেটরিলি হতেই হবে, এই জিনিসটাকে বলা হয়ে থাকে ফোটো রিডাকশন অফ দ্য ক্লোরোফিল মলিকিউলস। অর্থাৎ আলোক বিজারণ হচ্ছে আলোর উপস্থিতিতে বা সোলার এনার্জি বা সানলাইটের প্রেজেন্সে। এই প্রোটোক্লোরোফিল, যেটা কিনা হচ্ছে একটা ইনঅ্যাক্টিভ প্রিকার্সর, সেই জিনিসটার আলোক বিজারণ ঘটছে বা ফোটো রিডাকশন হচ্ছে, হয়ে ফাইনালি এটা একটা বিজারিত হয়ে এরকম একটা অ্যাক্টিভ ক্লোরোফিল তৈরি করছে, যেটাকে কিনা ম্যাচিওর ক্লোরোফাইলাইট বা ক্লোরোফিল বলা হয়ে থাকে। তো এই যে ঘটনাটা, এই জিনিসটা হওয়ার পর তাহলে একটা ক্লোরোফিল মলিকিউল অ্যাক্টিভেটেড হচ্ছে অ্যান্ড তারপরে ফোটোকেমিক্যাল রিয়াকশনে পার্টিসিপেট করছে। So here we are going to discuss about the next pigments, that is carotenoids. Now carotenoids are some yellow brown to orangish or reddish pigments that are found in the photosynthesizing cells of the autotrophic organisms. তাহলে এগুলো হচ্ছে কিছু yellowish orange বা হলুদ বা কমলা বর্ণের কিছু রঞ্জক, যেগুলো কিনা যত রকমের এই অটোট্রফিক অর্গানিজম হয় তাদের যে ফটোসিনথেসাইজিং সেল সেগুলোর মধ্যে আমরা পাবো। এবার দেখা যায় যে ক্যারোটিনয়েড যেগুলো কিনা এরকম অরেঞ্জ ইয়েলো এগুলো এরকম কালার হওয়ার জন্য যত রকমের ভেজিটেবলস ফ্রুটস এগুলো আছে, সেগুলো যখন কাঁচা অবস্থায় থাকে বা সেগুলো যখন আনড্রাইব কন্ডিশনে থাকে, তখন হয় কি এদের এই যে রঙগুলো সেগুলোকে মানে ইম্পার্ট করতে, কালার ইম্পার্ট করতে হেল্প করে। যেমন আমরা র্যাডিশ বা গাজর, তারপরে বিভিন্ন ধরনের বেল পেপার, এইগুলোর মধ্যে, এছাড়া বেশ কিছু অন্যান্য ফ্রুটস ভেজিটেবলস, সেগুলোর মধ্যে ওদের যে স্কিন কালারটা বা পেরিকার্পের যে কালারটা সেটা প্রোভাইড করে এই যে ক্যারোটিনয়েড পিগমেন্টগুলো, সেই জিনিসগুলো। আর এগুলো কিন্তু ক্লোরোপ্লাস্টের মধ্যে থাকে না, এগুলো এমন কিছু প্লাস্টিডের মধ্যে থাকে দ্যাট কন্টেন সাম কালার্ড পিগমেন্টস আদার দ্যান ক্লোরোফিল। ক্লোরোফিল ছাড়া অন্যান্য কালার পিগমেন্ট থাকে এমন যে প্লাস্টিডগুলো, সেগুলোকে বলা হয়ে থাকে ক্রোমোপ্লাস্ট। এই যে ক্রোমোপ্লাস্ট সেগুলোর মধ্যে তাহলে এই যে ক্যারোটিনয়েড ইয়েলো অরেঞ্জ যে পিগমেন্টগুলো, এই জিনিসগুলো তাহলে থাকছে। আর কি বলছে যে দিস ডিফারেন্ট কালার্স অফ ফ্লাওয়ার্স উইল অ্যাট্রাক্ট দ্য ইনসেক্টস অ্যান্ড পলিনেশন উইল টেক প্লেস। তাহলে এখানে মেনলি এই যে কালার, মানে এত কালারফুল ফ্লাওয়ার্স বা ফ্রুটস এগুলো যে তৈরি করা, ফ্লাওয়ারে যে কালারগুলো হয় সেগুলো বেসিক্যালি কিসের জন্য, যে পলিনেটর বা ইনসেক্ট পলিনেটরদের অ্যাট্রাক্ট করার জন্য হয়ে থাকে। তো এবার দেখা যায় কি যে দিস ক্যারোটিনয়েডস দে আর অফ টু টাইপস, দ্যাট ইজ ক্যারোটিনস অ্যান্ড xanthophylls. Carotenes consist of an open chain conjugated double bond system ending on both sides with ionone rings. They are hydrocarbons with a general molecular formula C40H56, and different carotenes differ only in the arrangement of their molecules in shape, that is, they are stereoisomers. তাহলে কি বলতে চাইছে না, যত রকমের এই ক্যারোটিনগুলো পাওয়া যায় সেগুলো বেসিক্যালি একটা ওপেন চেন
ডাবল বন্ড সিস্টেম, যেগুলো কি থাকে যে দুটো এন্ডে দুখানা আয়নন রিং থাকে। এগুলো স্ট্রাকচারগুলো আমরা এর পরের সেগমেন্টে দেখতে পাবো। দুটো এন্ডে দুটো আয়নন রিং থাকে, আর যেগুলোর মাঝখানে একটা লম্বা হাইড্রোকার্বন টেল দিয়ে এই পুরো দুটো রিং এরা অ্যাটাচড হয়ে থাকে। আর এই যে ক্যারোটিনগুলো, সেগুলোর যদি এম্পিরিক্যাল ফর্মুলা দেখি তাহলে সেগুলোকে বলা যেতে পারে C40H56। মানে আমরা দেখতে পাচ্ছি শুধুমাত্র কার্বন আর হাইড্রোজেন এই দুটো জিনিস নিয়েই তাহলে এই যে হাইড্রোকার্বন টেলগুলো তৈরি হচ্ছে, সেই কারণেই এগুলোকে বলা হচ্ছে হাইড্রোকার্বন, মানে শুধুমাত্র হাইড্রোজেন আর কার্বন নিয়ে তৈরি হচ্ছে। তো এই যে জিনিসগুলো, এগুলো তাহলে কি হতে পারে, অ্যারেঞ্জমেন্টটা ডিফার করতে পারে। তার কারণ কি, এগুলো স্টিরিও আইসোমার হিসাবে বিহেভ করে। দেখা যায় কি যে ক্যারটের মধ্যে গুড অ্যামাউন্ট অফ এই ক্যারোটিনস থাকে, যেগুলো কিনা প্রতি একটা করে ক্যারোটিন আফটার ডাইজেশন ইট ইজ কনভার্টেড ইন্টু 2 ভিটামিন এ মলিকিউলস বাই লিভার ইন অ্যানিমালস অ্যান্ড হিউম্যান বিংস। মানে লিভারের মধ্যে যখন এই ভিটামিন এ সেগুলো যখন ডাইজেশন হয়, তো ডাইজেশন কমপ্লিট হয়ে গেলে প্রতি একটা করে ক্যারোটিন মলিকিউল সেগুলো ব্রেক ডাউন করে আর দুখানা করে ভিটামিন এ তৈরি করে বা রেটিনল তৈরি করে। তো এই কারণে কিন্তু ক্যারোটিন আমাদের হিউম্যান বিংয়ের জন্য বা বিভিন্ন রকমের অ্যানিমালদের জন্য খুব ইম্পর্ট্যান্ট কনজিউম করা, ভিটামিন ডেফিসিয়েন্সি হওয়া থেকে আটকানোর জন্য। তো এটা একটা। আর দ্য সেকেন্ড গ্রুপ অফ পিগমেন্টস, দে আর কল্ড xanthophylls. These are very similar to carotenes, but they differ only in having two oxygen atoms in the form of hydroxyl or carboxyl or carbonyl groups. So এই যে xanthophyll এগুলো দেখব, এগুলো হচ্ছে কিছু অরেঞ্জ পিগমেন্ট যেগুলো স্ট্রাকচার একদম ক্যারোটিনগুলোর মতোই সিমিলার, কিন্তু কি হয়ে থাকে যে এই যে বললাম দুটো আয়নন রিং থাকে ক্যারোটিনগুলোর ক্ষেত্রে, ওদের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র হাইড্রোকার্বন হয়, মানে শুধুমাত্র হাইড্রোজেন আর কার্বন থাকে। কিন্তু এদের ক্ষেত্রে মানে xanthophyll-এর ক্ষেত্রে এই যে দুটো আয়নন রিং থাকে, সেই দুটো আয়নন রিংয়ের প্রত্যেকটায় একটা করে অক্সিজেন অ্যাটম অ্যাড হয়। তার জন্য বলা হয় কি যে এই যে xanthophyll-গুলো এগুলোকে অক্সিজেনেটেড ক্যারোটিন বলা হয়ে থাকে বা অক্সিজেনেটেড ক্যারোটিনয়েডস বলা হয়ে থাকে। তাহলে এদের এম্পিরিক্যাল ফর্মুলা যদি আমরা দেখি তাহলে কি হবে, C40H56 আর O2। C40H56 কিন্তু একদম সিমিলার ক্যারোটিনের মতো, কিন্তু যেহেতু দুটো অক্সিজেন জুড়েছে দুটো আয়নন রিংয়ে, তাই জন্য O2 এটা অ্যাড করা হচ্ছে। তাহলে C40H56O2। তো এখানে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে এই যে ক্যারোটিনয়েডস যেগুলোর ব্যাপারে ডিসকাস করলাম, সেগুলোর কেমিক্যাল স্ট্রাকচার কেমন হতে পারে সেটা দেখতে পাচ্ছি। এখানে কি হয়েছে যে 3 ধরনের ক্যারোটিনয়েডস দেখানো হয়েছে। প্রথম যেটা সেটা হচ্ছে কি, এই প্রথমগুলো যেগুলো সেগুলো হচ্ছে কি যে ক্যারোটিনস যেগুলোর মধ্যে আমরা কিন্তু অক্সিজেন দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু লাস্ট যেটার মধ্যে দুটো যে টার্মিনাল আয়নন রিং রয়েছে, এই দুটো টার্মিনাল আয়নন রিংয়ে প্রত্যেকটার মধ্যে একটা করে হাইড্রক্সিল ফাংশনাল গ্রুপ রয়েছে। এবার এই যে হাইড্রক্সিল ফাংশনাল গ্রুপ মানে OH, এখানে তাহলে হাইড্রক্সিল গ্রুপ হিসাবে প্রতি আয়নন রিংয়ে একটা করে অক্সিজেন প্রেজেন্ট রয়েছে, যেটা আমরা জানতাম কি যে xanthophyll আর অক্সিজেনেটেড ক্যারোটিনয়েডস। বাকি সবটাই কিন্তু মোরাললেস সিমিলার এই বিটা ক্যারোটিনের সাথে এই xanthophyll-গুলোর। সুতরাং এই যে স্ট্রাকচারটা, এই কেমিক্যাল স্ট্রাকচারটা দেখে আমরা ওপরের যা এম্পিরিক্যাল ফর্মুলা পড়লাম বা যা যা নেচার পড়লাম সেটা মিলিয়ে নিতে পারছি। আর তার সাথে এমন কিছু ভেজিটেবলসের ছবি এখানে দেওয়া আছে যেগুলোর মধ্যে কিন্তু প্রচুর পরিমাণে ক্যারোটিনয়েডস থাকে। যেই ভেজিটেবলগুলো শুধুমাত্র ক্যারোটিনয়েডস থাকে, তার একটা কারণ এটা নয় যে এরা ভিটামিন এ তৈরি করতে পারে, শুধুমাত্র এটাই নয়, এই যে ক্যারোটিনয়েডস এরা কিন্তু খুব ভালো অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট হিসেবে কাজ করে, which prevent the free radicals produced as a result of stress. They prevent formation of the free radicals, thereby protecting the cellular membranes. Similarly, they also efficiently scavenge the existing free radicals from the cell. তার মানে কি বলছে, যত রকমের ফ্রি র্যাডিক্যাল হতে পারে সেলের মধ্যে স্ট্রেসের জন্য যেগুলো তৈরি হয়ে থাকে, যেমন হাইড্রক্সিল র্যাডিক্যাল বা সুপার অক্সাইড র্যাডিক্যাল, এগুলো কি করে যে সেলুলার মেমব্রেনের জন্য ভীষণ রকম হার্মফুল, যাতে এইগুলো এই সেলুলার মেমব্রেনকে ড্যামেজ করতে না পারে বা অন্যান্য ম্যাক্রোমলিকিউলগুলোকে ড্যামেজ করতে না পারে, সেই জন্য এই অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট যারা, তারা কি করে যে এই সমস্ত ফ্রি র্যাডিক্যালগুলোকে রিমুভ করে আর তার জন্য সেলুলার মেমব্রেনগুলোকে প্রোটেক্ট করে। তার জন্য এজিং কম হয় বা বিভিন্ন ধরনের ডিজিজ, স্কিন ডিজিজ এই সমস্ত হওয়া থেকে বাঁচায়। তো
এখনও পর্যন্ত আমরা যেগুলো পড়লাম, কিছু পিগমেন্টের ব্যাপার পড়লাম ফটোসিনথেসিসের, এরপরে আমরা ফাইকোবিলিনসের ব্যাপারে আর তার সাথে অন্যান্য যা কিছু বেসিক এই ফটোসিনথেসিসের মেকানিজমগুলো আছে আর লাইটের ব্যাপারে, সেগুলোর ব্যাপারে এর পরের ভিডিওতে আমরা পড়বো। তো তোমরা যদি কোনো রকমের কোয়েরি হয় তাহলে অবশ্যই আমাকে জানাবে। থ্যাংক ইউ।